والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین و سامعین، سر شام سے اب تک آپ حضرات بیٹھے ہیں. اسٹیج پر آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے. خصوصیت کے ساتھ نباز قوم و ملت حضور شمس العلماء استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا شمس الحق رشیدی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ. میں ان کی شان میں کیا کہوں، لوگ انہیں دیکھ کر پہچان تو نہیں پائیں گے کہ ان کی ہستی اور ان کا قد کتنا بڑا ہے، لیکن میں ان کے لیے زیادہ کچھ نہ کہوں. میں جو کچھ آج ہوں تو یقیناً یاد رکھیں، اس علاقے میں سب سے بڑا احسان اگر میرے اوپر کسی کا ہے تو وہ حضور شمس العلماء محتمم صاحب قبلہ کا احسان ہمارے اوپر ہے. میں بس اتنا کہوں گا، ان کو دیکھ کر آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی جوتی پہ کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کی جوتی پہ کئی تاج پڑے رہتے ہیں. ایک طرف حضرت علامہ و مولانا انوار الحق صاحب قبلہ میرے استاد بھی رہے ہیں. عربی کالج میں میں نے تعلیم حاصل کیا. اسٹیج پر جتنے علماء ہیں سب کے سب میرے سر کے تاج ہیں. بھائی کفیل انور صاحب قبلہ، حاجی اجمل عزیزی صاحب قبلہ نے، آپ حضرات نے اچھے انداز میں نعت نبی سماعت کیا. معین الدین قادری کچھ دیر کے لیے حاضر آیا ہے. بس 10 منٹ کا آپ سے میں وقت چاہوں گا، اس کے بعد اگر آپ کا دل چاہے تو آپ بیٹھے رہنا، ورنہ تو کوئی زبردستی نہیں ہے. میں اتنا جانتا ہوں حضور کی محفل میں نہ تو کوئی اپنی مرضی سے آ سکتا ہے نہ تو کوئی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. ایسی محفل میں وہی آتے ہیں جسے مدینے والے مصطفیٰ بلاتے ہیں. ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ. بھائی بولتے رہیں جب تک زندہ ہے. نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، نیکیاں کرنا اتنا آسان ہے. آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ پورا مجمع بولے سبحان اللہ. ایک بات بتائیے، یہ سبحان اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگا، کتنا سیکنڈ لگا ہوگا؟ 1 سیکنڈ. لیکن آپ کو پتا ہے 1 سیکنڈ میں آپ نے کیا کمایا ہے؟ ایک مرتبہ اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اونچا بولے پورا مجمع، کتنی نیکیاں؟ اور پیار سے بولے کتنی نیکیاں؟ 90 نیکیاں. میں کلام اعلیٰ حضرت کے 2 اشعار پڑھتا ہوں، علماء کرام کی خاص دعائیں چاہوں گا، اور کلام اعلیٰ حضرت کو سن کر آپ بغیر سمجھے سبحان اللہ کہیں، کیونکہ پڑھنے والے بغیر سمجھے بھی پڑھا کرتے ہیں، سننے والے بغیر سمجھے سبحان اللہ کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام ہی ایسا ہوتا ہے. بس 2 منٹ سنیے گا. عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی. علماء کرام، آپ کو میں سنانے نہیں آیا، میں تو طالب علم ہوں، لیکن آپ کی دعائیں لینے آیا ہوں.
ہمارا اسٹیج انجن ہوتا ہے. اسٹیج اگر بولنے لگے نا، ہمارے علماء نے جب جب آواز کو اٹھایا ہے ہندوستان کی تاریخ کو پلٹ کر رکھ دیا ہے. ہندوستان میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا اگر کوئی ہے، وہ کوئی ماسٹر نہیں، وہ کوئی انجینئر نہیں، وہ کوئی کالج کا پروفیسر نہیں تھا. ہماری جماعت کے بڑے عالم دین علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات تھی. انہوں نے جہاد کا فتویٰ سب سے پہلے دیا ہے. تو ہمارے اسٹیج کے علماء خاموش نہ رہے. آپ ان کو دیکھیں، یہ جب بھی بولتے ہیں یزیدی خیموں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. ذرا پورا مجمع سنیے گا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. سید الانبیاء کانفرنس میں آنے والوں ذرا غور سے سننا. اسٹیج پر جتنے علماء تشریف فرما گئے آپ ان سے پوچھئے اعلیٰ حضرت کا کلام ہی ایسا ہوتا گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش حق ہے مسند. علماء سے پوچھئے، کبھی اپنی مسجد کے امام سے پوچھئے گا مسند کسے کہتے گئے؟ یہ علماء بتائیں گے مسند کہتے گئے بیٹھنے کی جگہ کو، اور رفعت کہتے گئے بلندی کو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والو، او سید الانبیاء کانفرنس میں آنے والو، او نبی کے دیوانوں، قربان جاؤ تم تو ایسے نبی کے دیوانے ہو، ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، ایسے نبی کا غلام ہو جس نبی کا مقام تو یہ گئے، حضور کی شان تو یہ گئے کہ جہاں دنیا والوں کی شان کی ابتدا کیا، جہاں دنیا والوں کی شان ختم ہوتی گئے، دنیا والوں کی شان کی جہاں انتہا ہوتی گئے، وہاں سے مدینے والے مصطفیٰ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. اب ذرا اعلیٰ حضرت سے پوچھئے اے اعلیٰ حضرت سرکار، جب حضور کی شان کی ابتدا عرش اعظم سے ہوتی ہے تو ہماری نگاہ میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ حضور کی شان کو ہم دنیا میں دیکھ سکتے گئے. تو ذرا سنو سنو لوگو، ہماری نگاہ کا عالم یہ ہے اگر شامیانہ کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو اسے بھی ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اگر چھت کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو اسے بھی ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. لیکن سنو سنو، اعلیٰ حضرت کے پوتے حضور تاج الشریعہ نے جواب دیا اور دنیا والوں، اگر دنیا میں کسی کو حضور کی شان نہیں دکھائی پڑتی ہے، شان نظر نہیں آتی ہے، تو یاد کرو میدان محشر کو. حشر کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل کی دوری پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، کہیں بیٹا مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لو. ماں دیکھ کر بیٹی کو بھاگے گی، کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لو. وہاں پہ خاندان والوں کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے، رشتہ دار کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے. وہاں تو چیخ و پکار مچی ہوگی، لیکن عالم یہ ہوگا ہر نظر کانپے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپے اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ اوڑھ کر نوری چادر، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. جب حضور آئیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ایک شعر اور، اجازت ہے علماء کرام کی؟ آتا ہوں. اجازت ہے؟ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ. اس کے بعد میری گفتگو سنیں گے. سنیے گا ایک شعر. اچھا ایک بات بتائیے، اندھا کسے کہتے ہیں؟ اندھا
اگر میں آپ سے پوچھوں گا اندھا کسے کہتے ہیں تو آپ کا جواب یہ ہوگا، آپ کا اتر یہ ہوگا، اندھا اسے کہتے ہیں جن کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو، جن کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو۔ لیکن سنو لوگو، میں اگر یہاں پلٹ کے کہوں ایک اندھا تو وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو، جن کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو۔ لیکن ایک اندھا ایسا بھی ہوتا ہے سامنے سے آپ کے کوئی آ جائے، آپ چل رہے ہو، آ کر سامنے سے دھکے لگا کر آگے بڑھ جائے، آپ پیچھے پلٹ کے مولانا ابوالقاسم صاحب پیچھے فوراً پلٹ کر کہتے ہیں اندھا دیکھ کر نہیں چلتا۔ ارے بولیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ سنو لوگو، اگر وہ فوراً پلٹ کے کہہ دے بھائی صاحب اندھا آپ نے کس کو کہا، میں تو دیکھنے والا ہوں، میں تو اکھیارا ہوں، میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے، آپ نے مجھے اندھا کیوں کہا؟ تو آپ فوراً پلٹ کے جواب دو گے بھائی صاحب آپ کو دکھتا نہیں ہے تبھی تو آپ نے مجھے ٹکر مارا ہے۔ او لوگو، سید الانبیاء کانفرنس میں آنے والے اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والے، ایک اندھا تو وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو، جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو، لیکن ایک اندھا وہ بھی ہوتا ہے جو سب کچھ دیکھ کر بھی اندھا بنتا ہے۔ حضور کی شان کو قرآن میں پڑھتا ہے لیکن ان کو حضور کی شان نظر نہیں آتی، حضور کی شان کو حدیثوں میں پڑھتا ہے ان کو حضور کی شان نظر نہیں آتی ہے۔ ایسے اندھے کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والوں سنو سنو، اندھا دو طرح کا ہے، ایک اندھا وہ ہے جو اصل میں اندھا ہو اور ایک اندھا وہ ہے جو آنکھ رکھ کر بھی اندھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پیغام دیا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندھے نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے نہیں پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ معین الدین قادری کی اب گفتگو سماعت کرتے چلے، اگر آپ سننے کا جگر رکھتے ہیں معین الدین قادری بھی کلیجی نہیں کلیجہ پیش کر کے رکھ دے گا، لیکن شرط ہے لوگوں کہ آپ یہاں سے کچھ پیغام لینے کی نیت سے یہاں سے اٹھ کر جائے اور یہاں بیٹھے تو یہ نیت لے کر بیٹھے کہ میں علماء کے پیغام کو سن کر اس پر عمل کروں گا، کیونکہ میرے بھائی یہ زندگی بہت قیمتی ہے، یہ زندگی اگر ان کی قیمت زندگی کی پوچھنی ہو کبھی ان سے جا کر پوچھو آپ کو اللہ نے صحت دیا ہے، یہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر اسے جاننا ہے کبھی ہاسپیٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں جا کر دیکھو، ہم اور آپ کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو آنکھیں بھی دیا ہے، ہاتھ بھی سلامت رکھا ہے، پاؤں بھی سلامت رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر اللہ نے ہاتھوں کو سلامت رکھا ہے، پاؤں کو سلامت رکھا ہے، آنکھوں کو سلامت رکھا ہے، ایسی محفلوں میں جب بھی آ کر بیٹھا کرو اس نیت سے آ کر بیٹھو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، ایسی محفل میں جب بھی آ کر بیٹھو اس نیت سے بیٹھا کرو کہ یا رسول اللہ میں تیری محفل میں آیا تھا گنہگار تھا لیکن پاک پروردگار عالم اتنا تو کرم کر دینا، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دینا کہ میں آیا تھا گنہگار تھا لیکن جلسے کے اخیر میں جب میں اٹھ کر جاؤں تو ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما دینا کہ میرے مولا میں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نیکی کرنے کا ارادہ لے کر یہاں سے اٹھو۔ اگر یہ ارادہ آپ کا ہے، کیونکہ میرے بھائی ایسی محفلیں بار بار نہیں ملا کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہے، پچھلے سال بھی آپ کے علاقے میں جلسے ہوئے ہوں گے، کچھ دنوں پہلے بھی جلسے ہوئے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو
पिछले जलसे में होंगे, लेकिन इस जलसे में अल्लाह ने उसे बैठने का मौका इनायत नहीं फरमाया है, उन्हें बैठना नसीब नहीं हुआ है। लेकिन हम और आप खुश नसीब हो, पहले भी अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे थे, अभी भी अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, और ये सोच कर यहाँ पर बैठो हमारी नींद क्या गए, या रसूल अल्लाह ये दिल इश्क़ नबी में अगर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर। अब जरा सुनिएगा लोगों, मोइनुद्दीन कादरी मंत्र भी सुनाएगा और ऐसी तकरीर करेगा कि आपको पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में सबसे सुंदर मजहब अगर कोई है, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब ऐसे नहीं इस्लाम के मतवालों। आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता। कोई खामोश यहाँ न बैठे, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है और आप ये इस्लाम के सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, अल्लाह ने अगर मुसलमान बनाया है, अगर ये एहसान मानते हो तो पूरा मजमा झूम कर बोलो सबसे अच्छा मजहब मजहब और ऊंची आवाज में जरा झूम कर बोलो सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। जरा गौर से सुनिएगा, एक मंत्र मैं सुनाता हूँ। मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। ऐसी किताब है, मैं ऐसे स्टेजों से क्यों पढ़ता हूँ, याद रखना। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान देश प्रेमी नहीं होता है, मुसलमानों को वतन से मोहब्बत नहीं होती है। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखना, अरे तुम वतन की मोहब्बत की बात करते हो, तुम हिंदुस्तान से प्रेम की बात करते हो, अरे हम तो वो लोग हैं जिसने कभी भी किसी के लिए अपने दरवाजों को बंद नहीं किया। जो लोग कहते हैं मुसलमान नफरत बांटते हैं, मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कफील भाई, एक बात सुनिएगा। आज जब यहाँ पे एक अयोध्या में एक मेला लगा था, वहाँ पे लोगों ने बोर्ड लगा दिया यहाँ पे मुसलमानों का आना वर्जित है, यहाँ मुसलमान नहीं आ सकते हैं। क्यों फिर तुम कहते हो कि हम मोहब्बत की बात करते हैं और मुसलमान नफरत की बात करते हैं? अरे एक तुम हो जिन्होंने हर वक्त तुमने मेलों में कभी यहाँ बोर्ड लगाया, कभी वहाँ लगाया कि मुसलमान नहीं आ सकते हैं इस मेले के अंदर। लेकिन मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की सरजमीन पे सबसे बड़ा उर्स अगर किसी का होता है वो आला हजरत का उर्स होता है। क्या आला हजरत के उर्स में हमने कोई बोर्ड लगाया कि फला नहीं आ सकता है? मखदूम पाक का उर्स होता है, क्या हमने कोई बोर्ड लगाया कि इस उर्स में फला नहीं आ सकता है? साबिर पाक का उर्स होता है, क्या हमने कभी बोर्ड लगाया कि फला नहीं आ सकता है? गरीब नवाज का उर्स होता है, क्या हमने कभी कोई बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ उर्स में वो नहीं आ सकता है या ये नहीं आ सकता है? अरे नफरत तुम फैलाते हो, बल्कि तुम जहाँ तक बात करते हो कि मुसलमान देश का गद्दार होता है, मुसलमान को भारत से मोहब्बत नहीं होती है। अगर मैं इसी जगह पलट के कहूँ हमने तो कभी दूसरे मुल्क की तारीफ नहीं किया है, लेकिन वो तुम हो कभी पाकिस्तान जाते हो, वहाँ की बिरयानी खाकर आते हो, कहते हो पाकिस्तान बड़ा अच्छा है। कभी बांग्लादेश जाते हो, वहाँ से आकर कहते हो बांग्लादेश बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो चाइना कभी जाते हो, वहाँ चाइना से आकर चाइना की तारीफ करते हो। वो तुम हो जो इंग्लैंड से आते हो तो इंग्लैंड की तारीफ करते हो, न्यूजीलैंड की तारीफ करते हो। अरे भाई हमारी तो छोड़ो, हमारे यहाँ के उलमा से पूछो, इन उलमा को छोड़ो, हमारे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जिसे तुम आतंकवाद का अड्डा कहते नहीं खलते हो, अरे हमारे उन बच्चों को मदरसे में पढ़ने वाले 10 साल के बच्चे को उठाकर पूछो, वो बच्चे भी मचल कर कहेंगे। हमारे अगर पूछते हो कि हमें क्या अच्छा है, न तो चाइना अच्छा हमारे लिए है, न तो अमेरिका अच्छा है, न तो बर्तानिया अच्छा है, न तो इंग्लैंड अच्छा है, न तो हॉलैंड अच्छा है, न तो न्यूजीलैंड अच्छा है, बल्कि हमारे लिए पूछते हो तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता हमारा।
मोहब्बत से ये कन्हरिया वालों ने हैक करके रखा हुआ है। ये मौलाना अबुल कासिम साहब बैठे हैं तो वो समझ रहे कन्हरिया ही में जलसा हो रहा है। ये चौनी है ना भाई, लेकिन कन्हरिया वालों की मोहब्बत को भी सलाम करता हूँ। क्यों? इलाके के अगर लोग ही ना आए तो फिर हम तकरीर किसे सुना कर जाएंगे। इसलिए अगर सुनना है, एक मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ, अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा बोले सबसे सुंदर मजहब अगर कोई है तो मजहब है, और अच्छा बोलो पूरा मजमा, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब है। मैं किसी धर्म के बारे में खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, आज मैं ऐसी किताबें पढ़ता हूँ, अरे तुम तो कहते हो कि फलां के लिए बोर्ड लगा दिया, फलां कौम के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमारा दिल कितना कुशादा है। हमारी मोहब्बत को देखो, हमारे प्रेम को देखो, हम कैसे प्रेम बांटते हैं। हम तो कहते हैं ऐसे जलसों से चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से मोहब्बत बांटते हैं। हमारे जलसों में आकर देखो, हमारे जलसों में लोग मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन खबरदार खबरदार, अगर कोई ये कहता है कि वो मौलाना भड़क जाता है, वो मुसलमान भड़क जाता है, वो मुस्लिम का बच्चा भड़क जाता है, मुसलमान का बच्चा अपने नाम पर कभी नहीं भड़कता है, अपने बाप के नाम पर कभी नहीं भड़कता है, अपने खानदान के नाम पर कभी नहीं भड़कता है। अरे हमें देखो प्यारे, कभी कभी ऐसा होता है, ट्रेन पे चलता हूँ, टोपी दाढ़ी देखकर हिंदुस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई टोपी दाढ़ी देखकर इस्लाम के खिलाफ बोलता है, कोई टोपी दाढ़ी देखकर गालियां तक देकर सामने से चला जाता है। लेकिन अल्लाह की कसम, हमें जब भी किसी ने गालियां सफर में दी है, हमने एक लफ्ज पलट के उसका जवाब नहीं दिया है। ये उलमा भी तायीद करेंगे, इन्होंने भी कभी जवाब गाली का नहीं दिया होगा, लेकिन याद रखिएगा ये उलमा तो कहते हैं, हमारे यहाँ था 10 साल का बच्चा कहता है, और दुनिया वालों हमारे गाली दो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे बाप को गाली दो बर्दाश्त करेंगे, हमारी माँ को गालियां दो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे खानदान को गालियां दो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारी आन है मुस्तफा, हमारी जान है मुस्तफा, हमारी शान है सैयदुल अंबिया। कॉन्फ्रेंस में आने वालों हर बच्चा ये कहेगा, हमारी शान है सैयदुल अंबिया, हमारी आन है सैयदुल अंबिया। हमें सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन हुजूर की शान में कोई अदना सी गुस्ताखी कर दे, हमें ये बर्दाश्त नहीं है। अरे हमें तो हुजूर से इश्क करना, सैयदुल अंबिया से इश्क करना बरेली वाले आला हजरत ने सिखाया है, बरेली के आला हजरत ने बताया है। और दुनिया वालों जब तक जिंदा रहो तो ऐसे जिंदा रहो, ये कहते रहो या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जो तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेगी वहां तुम्हारे लिए। हम हुजूर के नाम पर अपनी नस्लों को भी कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। तो अगर सुनना चाहते हैं, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, जरा हाथों को पूरा मजमा उठा कर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, अरे जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, और ऊंचा बोलो उसका बेड़ा पार है। जरा सुनिएगा, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, आगे अपनी गुफ्तगू को बढ़ाता हूँ। इस इलाके में इधर कुछ दिनों में पहली मर्तबा मेरी हाजिरी हो रही है। गालिबन 4-5 साल तो हो ही गए होंगे कि मैं 5 साल पहले परभेली में आया था, लेकिन उस वक्त दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी थी और मेरा खिताब भी थोड़ा थोड़ा था। लेकिन आज आया हूँ तो आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि
पर अरबी कॉलेज पर उंगली उठाने वालों, जो लोग ये कहते हैं अरबी कॉलेज ने क्या दिया है, अरबी कॉलेज ने हम जैसे अदना सा खतीब कौम को दिया है। अरबी कॉलेज ने क्या दिया है, अरबी कॉलेज ने सुन्नियत की आबरू रखी है इस इलाके में। अरबी कॉलेज में ये मोहतमिम साहब किबला को आप देख रहे हैं, इनके कद का अंदाजा आप इनकी टोपी से न लगाएं। मैंने पहले ही कह दिया है, ये अलग बात है कि कुछ लोग खड़े रहते हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी जूती पे कई ताज पड़े रहते हैं। ये तो गुदड़ी में छुपे हुए लाल हैं, इनकी मेहनतों को कभी सीमांचल वाले भुला नहीं सकते हैं। आज पूर्णिया शहर में अगर मुकम्मल आप शहर का जायजा लें, मधुबनी मौलवी टोला छोड़कर, तो अगर सुन्नियों की कोई एक मस्जिद नजर आती है तो वो अरबी कॉलेज की सरजमीन पे चिश्तिया जामा मस्जिद नजर आती है, जहाँ पे लोग जाकर नमाज अदा करते हैं। हजारों की तादाद नमाजियों की रहती है। जरा एक बार सुनिएगा, मैं ये कह रहा था, एक मंत्र पढ़ता हूँ, बोलिए पढ़ दूं? अरे बोलिए ना भाई, पढ़ दो। मैंने जो दावा किया है कि इस्लाम सुंदर मजहब है, मैं साबित करूंगा कि इस्लाम कैसे सुंदर मजहब है, लेकिन गौर से सुनना होगा। जरा ये बताइए, कोई इधर उधर भागेंगे तो नहीं आखिर तक? जरा हाथों को उठाकर बताएं सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले, सीने में जितनी ताकत है, अरे यार कम से कम घर जाकर कहना, और अगर मौत हो जाए तो कहना हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, जिनके जेब में पैसे थे वो पैसे दे रहे थे, मेरे पास पैसे तो नहीं थे, मेरे गले में आवाज थी, उसी आवाज को आप पर हुजूर कुर्बान करके आया था। जरा हाथों को लहरा कर बोले मोहब्बत के साथ, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब है, और ऊंची आवाज में वो मजहब है इस्लाम है। जरा सुनिएगा, एक मंत्र पढ़ देता हूँ। किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। ये हिंदू लोगों के यहाँ की, बिरादरे वतन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। और एक बात सुन लीजिए, जितने मंत्र मैं पढ़ूंगा उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि मौलाना के पीछे तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये मौलाना ऐसा कैसे बोल सकता है, तो मैं पूछना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा बाबांगे दोहल, अरे जो लोग हमारे बैकग्राउंड को जानना चाहते हैं, हमारे पास दुनियावी कोई ताकत तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जो हौसे आजम का दीवाना होगा वो यकीनन हक बात को डंके की चोट पर कहेगा। देखिए, किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, पेज नंबर 154 है। इसमें लिखा है, वायुर्देयर्मुगुणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रिभ्यः स्त्रीषु पुष्टाशु वाडिष्णे छायते वर्ण शंकर। और आगे चलिए, जो माम छमनादिम चवेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है प्रमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम पलवन स्वान्नम लम्लकीयं पुष्पवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं विष्णुवेशं स्वरूपम् असोमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफपुरीता लीडगच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और अपने तो अपने, दूसरे भी वो जिनके चेहरे पे तो दिखावे की दाढ़ी हो, हाथों में एक हाथ में त्रिशूल हो, एक हाथ में लोटा हो, माथे पे चंदन का टीका हो, वो भी जब हुजूर की तारीफ करता हो तो वो भी कहता है, लोगों हुजूर की तारीफ, हुजूर की प्रशंसा सुनना चाहते हो तो सुनो सुनो। हुजूर के मकाम का आलम ये है, मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम ये है कि शरण गुरु निमगा सुख
सागर अत्याचार मारा शुभ सागर और चरण लगे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मारा शुभ पावे और जय गुरु नामे तैयार रहना जय गुरु नामे नामे कर जय बिना मुहम्मद पार न होवे। एक आदमी मजमे से खड़े होकर नारा लगाओ, पूरा मजमा में से जवाब दीजिए। अरे बोलो ना अच्छा एक बात बताइए, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जितने लोगों ने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहा है उन्हें दुनिया में कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। अब मैं इससे बड़ी दुआ रात भर में नहीं दे सकता हूँ, इससे बड़ी दुआ नहीं है मेरे पास। मौला मोहम्मद साहब किबला ये तशरीफ फरमा है, जरा बोलिए पूरा मजमा। एक और चांस देता हूँ, एक और चांस दे दूं? अरे बोलिए ना भाई दूं? अच्छा जो लोग उठा लिए ना वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं दे तो अच्छा होगा, क्योंकि पहले बोला क्यों नहीं। जरा एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बांदा आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने मैंने दुआएं दी है ना, क्यों दिया जानते हैं? अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अल्लाह की कसम